Good morning to all. My name is V. Jyoti, lecturer in Geology, Government Degree College for Women, Siddipet. Today my topic is very important topic, PCR. PCR means polymerase chain reaction. Very important. Polymer chain reaction is what is polymerase chain reaction is usually called just PCR. PCR is the common library techniques used to make many copies of particular region of DNA. It makes millions or billions or copies from a single DNA within a short time, that is less than 5 hours. PCR is a technique of gene amplification, making more copies of DNA from a single copy of DNA is called gene amplification. PCR was first introduced by Kary Mullis. Kary Mullis is the first person PCR invited. Mainly PCR means polymer chain reaction. అంటే పీసీఆర్ మీన్స్ ద్విశృంఖలీకరణ అంటే ద్విసర్పీకరణ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏను అంటే ద్విసర్పిల ఆకారంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏను కొన్ని గంటల సమయంలో లక్షల కాపీలను తయారు చేయుటకు జన్యు విస్తీరణ పాలిమరేజ్ శృంఖల చర్య అంటుంటారు. పీసీఆర్ను దీన్ని కేరీ ముల్లస్ అనే శాస్త్రవేత్త అభివృద్ధి చేశారు. ద్విసర్పిలాకారంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ దీన్ని పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ వలన 2 పోచాలుగా విడిపోతాయి. ఇవి మూసఫలకాలుగా పనిచేస్తాయి. ఇవి న్యూక్లియోట్రైఫాస్ఫేట్ ఉపయోగించుకొని 2 ద్విసర్పిలాలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా 2 నుంచి 4 గాను 4 నుంచి 8 గాను అతి తక్కువ కాలంలో ఏర్పడుతుంది. పీసీఆర్ వలయంలో 3 దశలు ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. అవి ఏంటి చూద్దాం. మరి ఇక్కడ target DNA contain the sequence to be a amplified pair of primes. Some sequence to amplified. Next DNTPS. D means deoxynucleotide triphosphatase. DNA building కి యూజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ thermostatable DNA polymerase like enzymes that catalyze the reaction, and PCR mainly compound to react to magnesium plus ion cofactor of the enzyme. Buffer solution like maintenance pH and ionic strength of the reaction solution suitable for the activity of the enzyme. Next review PCR cycle review. Mainly denaturation. Primer denaturation temperature is 94 to 95 centigrade. Primer analysis means 55 to 65. means denaturation అంటే డిఎన్ఏ డీనేచరేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్గా దీని యొక్క టెంపరేచర్స్ 94 వరకు చెప్పవచ్చు. డీనేచరేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ పీసీఆర్. ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద రియాక్షన్ మిక్స్ ఈజ్ హీటింగ్ ఆఫ్ 94 degrees centigrade for 1 minute. This temperature denature the double
stranded DNA. Next slide में I will tell to all clear. Okay. Next, primer annealing means primer means second step. This was PCR. In the second step, reaction mixture is cooled slowly in 55 degrees centigrade 1.5 minutes. During this time, primer bind is 3' end of the DNA strand and the another primer bind with the 3' end of the complementary strand. This process is called primer analogy. Next one is called analogation. Analogation mainly the temperature of DNA is 72 centigrade. Number of cycle is 25 to 45 40 25 to 40 cycles. No target product are made until the third cycle. At 30 cycle there are many target copies are there. Here millions means infinity we got to ఎంత అంటే ఎన్నో కోట్ల కొద్ది కాపీలను సృష్టించవచ్చు అని చెప్పవచ్చు. ఇది కొన్ని పీసీఆర్ ప్రక్రియ మెయిన్గా ఏమంటుంటారంటే దీన్ని నేరస్తులను గుర్తించడం కోసం, అంటే ఎవరు చనిపోయారనే నిర్ధారణ కోసం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఆ పాత్ర వేస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే నేరస్తులను ఎలా పట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేరస్తులను పక్క పెట్టండి, ఎవరైనా వ్యక్తి చనిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళ బాడీ కాల్ చేసినాక ఆ వ్యక్తి ఏ కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ కాల్ చేయకపోయినాక 2-3 సమ్ రిలేషన్ ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే 2-3 ఫ్యామిలీ ఉన్నవాళ్ళు దగ్గరకు రావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే అంటే డిఎన్ఏ అనేటువంటిది పీసీఆర్ ఎంత కాల్చినా కూడా ఎముకలో ఉన్నటువంటి మూలుగా కొద్దిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎముక కాలడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి బోన్ మ్యారో తీసేసుకున్న వాళ్ళ యొక్క డిఎన్ఏ, ఒక్క డిఎన్ఏ కాపీ దొరికిన కొన్ని కోట్ల కొద్ది డిఎన్ఏను తయారు చేయవచ్చు అనేసి ఈ యొక్క ప్రక్రియ. చూడండి, చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఎన్ని 30 సర్కిల్ చేసినా కూడా 30 సార్లు ఒక్క డిఎన్ఏ 30 సార్లు చేసినా ఎన్నో కోట్లు, వేల కోట్ల వరకు డిఎన్ఏను సృష్టించవచ్చు. అంటే ఒక్క క్లూ దొరికినా చాలు మనం ఎన్ని కాపీస్ అయినా చేయొచ్చు. అంటే ఆ జీన్ ఎవరిది, ఏ కుటుంబ సభ్యులని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. ఇది చాలా ఈజీ పద్ధతి. మరియు అంటే ఒక చిన్న జీన్ని చాలా వేల కాపీలో సృష్టించడమే ఈ పాలిమర్ చైన్ రియాక్షన్ యొక్క విశేషం అని చెప్పవచ్చు. ఒక 5 అవర్స్లోని ఎంత అంటే అది within a short period, less than 5 hours, PCR is a technique of gene amplification, making more copies of DNA from single copy of DNA is called gene amplification. అంటే ఒక్క డిఎన్ఏ అణువుతో జస్ట్ ఓన్లీ కొన్ని గంటల సమయంలోనే లక్షల కాపీలను సృష్టించడమే. అంటే కేవలం ఒకే ఒక మూసఫలకంగా పనిచేసే డిఎన్ఏను ఒక పాలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ వలన 2 పోచాలుగా విడిపోతుంది, ఆ మూసఫలకాలుగా పనిచేస్తాయి. దాని తర్వాతకి కొన్ని న్యూక్లియోట్రైపాస్పేట్ మీన్స్ న్యూక్లియోట్రైపాస్పేట్ మీన్స్ ఏటీపీ, జీటీపీ, సిటీపీ, యూటీపీ ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియోట్రైపాస్పేట్గా మనం చెప్పవచ్చు. మరి దీంట్లో 4 రకాలుగా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ చూసినట్టే చాలా ఇంపార్టెంట్గా డీనాచురేషన్, అంటే 3 రకాలు చెప్పిన పర్వాలేదు. డీనాచురేషన్ అంటే రీనాచురేషన్, అండ్ ఇంకొకటి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే మీన్స్ ఎలాంగేషన్ చెప్పుకోండి. ఎలాంగేషన్ అంటే డీనాచురేషన్
నెక్స్ట్ రీనాచురేషన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ డిఎన్ఏ కాపీని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ చూసినట్టయితే డీనాచురేషన్ చూద్దాం. డీనాచురేషన్ దిస్ ఓకే we take to first denaturation. Denaturation means denaturation is the first step in PCR. In the first step of reaction, mixture is heating to 94 centigrade for 1 minute. This temperature denature the double strand DNA into 2 individual strands. చూడండి, ఫస్ట్లో మనం చూసినటువంటి డీనాచురేషన్లో డిఎన్ఏను ఒక్క నిమిషం పాటు 90 డిగ్రీలు అంటే కొంచెం హీట్ ఎక్కువగా, లేకపోతే 94 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్తో 1 మినిట్ వరకు వేడి చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక్క నిమిషం పాటు వేడి చేసినట్టయితే ఉష్ణోగ్రత వద్ద డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్లో ఉన్న 2 పోచలను విడగొడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, డిఎన్ఏ చాలా దగ్గరగా ఉంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేటువంటి బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయిన దాన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని టెంప్లేట్ అంటుంటారు, లేకపోతే తెలుగులో మూసఫలకం అంటారు. ఒక టెంప్లేట్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం పీసీఆర్ సైకిల్లో మనం డిఎన్ఏ ఒకటి తీసుకుంటున్నాం. రెండవది ఇక్కడ చూడండి, డిఎన్ఏ ప్రైమర్ ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనలైనింగ్ అనేటువంటి దీన్ని రీనాచురేషన్ అంటారు. ఏమంటారు? అనలైనింగ్ అంటే రీనాచురేషన్లో మనం చూసినట్టయితే చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఇందులో డిఎన్ఏ ప్రైమర్ అంటే ఇక్కడ టెంప్లేట్ని వేరు చేసినప్పుడు ఇది సెకండ్ స్టెప్ పీసీఆర్ రియాక్షన్ మిక్చర్ ఈజ్ కూలింగ్ స్లోలీ అని చెప్పవచ్చు. అంటే కొంచెం చల్లపరచుట అంటే 94 to 98 అంటే చాలా హీట్, ఒక్క నిమిషం పాటు వెయిట్ చేయాలి. రెండోసారి ఏంటంటే కొంచెం కూలింగ్ చేయాలి, చల్లబరచాలంటే కొంచెం మినిమంగా ఒక 55 అంటే 55 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఏంటంటే 1.5 మినిట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే 1.5 నిమిషాల పాటు వేడి చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే 1 నిమిషం, ఇది కొంచెం 1.5 నిమిషాలు వేడి చేసినప్పుడు డిఎన్ఏ ప్రైమర్ అనేటువంటి డ్యూరింగ్ దిస్ టైం ప్రైమర్ బైండింగ్ విత్ 3' అంటే ఇక్కడ 3' ఎండింగ్లో ఏమవుతుందంటే డిఎన్ఏ ప్రైమర్ వచ్చి బైండ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. 3' ఎండ్ ఆఫ్ ద 1 డిఎన్ఏ స్టార్టెడ్ అండ్ అనదర్ ప్రైమర్ బైండ్ విత్ 3' ఎండ్. దిస్ ఆల్సో 3' ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్. అంటే దీనికి సరి అయినటువంటిది స్టాండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అడెనిన్ పేర్ విత్ ఏమంటాం థైమిన్ అండ్ గువానిన్ పేర్ విత్ సైటోసిన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అడెనిన్ పేర్ విత్ థైమిన్ అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ అనలైనింగ్ మీన్స్ ఏమంటుంటే దీన్ని ఒక రీనాచురేషన్ మళ్ళీ ప్రారంభం అవుతుంది, సేమ్ కాపీ ప్రారంభం అవుతుంది అని చెప్పవచ్చు. మళ్ళీ ఏమవుతుందని చూడండి, థర్డ్ స్టెప్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే పొడవు పెరుగుట, లేకపోతే ఏమంటుంటారు దీన్ని ఇంకా సంశ్లేషణ దశ అని కూడా. దీనికి ఇంపార్టెంట్ కావాల్సింది థర్డ్లో ఏం చూస్తుంటే సంశ్లేషణ దశ అంటే దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. దిస్ వాజ్ థర్డ్ స్టెప్ అని చెప్పవచ్చు, మూడవ దశగా మనం చెప్పవచ్చు. మరి దీనికి ఏం కావాలి? ఎల్లో పార్టికల్ లాగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే న్యూక్లియోటైడ్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేటువంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్గా రావడం. ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టెప్. పీసీఆర్ ఇది చూడండి, మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది దీని గురించి చూడండి. పీసీఆర్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ 72 degrees centigrade temperature is provided to the reaction of a mixture of 1 minute as this temperature is suitable for TAC DNA. గుర్తుపెట్టుకోండి, TAQ. ఎందుకు
T and A and small letter Q. TAQ ఏంటిదంటే నేను తర్వాత స్లైడ్ ట్యాగ్ DNA పాలిమరేజ్ ఇట్ యాడెడ్ కాంప్లిమెంటరీ న్యూక్లియోటైడ్ 1/1 టు ద 3' హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ అంటే మీన్స్ OH అనొచ్చు group of the primer. As a result, the second DNA strand grow to the full size. This process is called polymerase activity at the end of the first cycle, and two identical double stranded DNA from the DNA is the reaction mixture cycle within 5 minutes. అంటే ఒక్క రియాక్షన్ చైన్కి 5 నిమిషాలే పడుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఈచ్ ఆఫ్ ద 2 duplex DNAs formed in the first cycle enters into the second cycle. The cycle is repeated several times after PCR has been completed. A method called electrophoresis can be used to check the quantity and size of the DNA fragment produced. నెక్స్ట్ మనం ఈ యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ మూడవది సంశ్లేషణ దశ అని చెప్పాము. అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ స్టేజ్లో వచ్చినట్టయితే మనము స్టార్టింగ్లో చూడండి ట్యాగ్ ఎందుకు వాడాలంటే స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ పెట్టినాం, ఇట్లా 94 to 98 పెట్టినాం. మరియు సెకండ్ చూసినట్టయితే కొద్దిగా కూల్ అయిపోయింది, మళ్ళీ 15 నుంచి 60 డిగ్రీ రండి, మళ్ళీ 72 పెడుతుంది, దీంట్లో 72 పడుతుంది. 72 కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ మళ్ళీ పెరిగింది అంటే ఇట్లా పెరిగినప్పుడు DNA సీక్వెన్స్లో కొంచెం హీట్ అనేటువంటిది ఏర్పడం, అంటే బాగా హీటు మళ్ళీ తగ్గడం మళ్ళీ హీట్ అనేటువంటి దీనివల్ల ఏముంటుందంటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్గా అయిపోయినటువంటి ట్యాగ్ TAQ ట్యాగ్ DNA పాలిమరేజ్ అనేటువంటిది యాడెడ్ చేయబడుతుంది. అంటే కొంచెం హీట్ అనేటువంటిది, ఎందుకంటే హీట్ ఇవ్వడం వల్ల వేడి అవుతుంది, వేరే కాకుండా కేవలం 72 వద్ద అది అతకబడడానికి కరెక్ట్ కాంప్లిమెంటరీ చైన్ ఏర్పడడానికి తోడ్పడుతుందని చెప్పవచ్చు. మరి ఇక్కడ DNA సీక్వెన్స్ చూస్తుంటే ఎప్పుడైనా 3' అనేటువంటిది మామూలుగా హైడ్రాక్సిల్ అనేటువంటి OH దాన్ని ఏమంటారు హైడ్రాక్సిల్ అనేటువంటిది కొత్త DNA సంశ్లేషణ ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇది కేవలం ఎన్ని నిమిషాలు అంటే కేవలం 1 minute. ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 minute, తర్వాత 1.5, ఇక్కడ 1 minute, అంటే మొత్తము 5 minutesలోనే కంప్లీట్ అవుతుంది PCR అని చెప్పవచ్చు. అంటే కేవలం 3 దశలు 5 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది అని చెప్పవచ్చు. కొత్త పోచాలను మూసఫలకాలు అంటారు. మరి రెండో చర్య వలయంలో పొడవు అయినటువంటి మూసఫలకాలు మళ్ళీ పొట్టి మూసఫలకాలుగా ఏర్పడతాయని చెప్పవచ్చు. మూడవ చర్యలు మరి ఇది ఎలా రిపీట్ అవుతాయంటే మళ్ళీ కూడా డీనాచురేషన్, రీనాచురేషన్ మరియు ఎక్స్టెన్షన్ అనేటువంటిది 3 మళ్ళీ జరపడం వల్ల ఈ విధంగా ఒక 5 గంటల ఎన్నో కోట్ల కొద్ది కాపీలను సృష్టించదు. అంటే ఒక 5 నిమిషాల్లో 2 కాపీలు అంటే 2, మళ్ళీ ఇంకో 5 నిమిషాలు 4, మరి 4 నుంచి 8, 8 నుంచి 16, 16 నుంచి 32 ఇలాగా మనం ఎన్నైనా చేయొచ్చు ఈ విధంగా, అంటే ఒక్క జీన్ కాపీ ద్వారా. మరి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, మరి దీని యొక్క PCR వల్ల యూజ్ ఏంటి, చాలా ఏం యూజ్ ఉంది అంటే ఓకే PCRలో ఉన్నటువంటిది చూడండి, కొన్ని ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ చేస్తుంటారు కదా, జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్, అవి కొన్ని రకాలుగా చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ చూడండి యూజెస్, ఓకే పర్వాలేదు, చూడండి. మరి దీని యొక్క ఇట PCR వల్ల అప్లికేషన్ ఆఫ్ PCR వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. PCR ఈజ్ యూజ్ టు DNA ఫర్ gene manipulation for the construction of DNA library.
కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే జన్యువులోని తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న డిఎన్తో జరపవచ్చు. అంటే డిఎన్ఏ వరుస క్రమాన్ని డిఎన్ఏ భాగాలను ఉపయోగించి డిఎన్ఏ వైవిధ్యాలను గుర్తించవచ్చు. అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఎన్ఏ ఖండితాల్లో ఉన్నటువంటి ఉత్పన్నాలను తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వీటి యొక్క నేర పరిశోధన అని చెప్పాను కదా, నేర పరిశోధన రంగం ఇటీవల కాలంలో PCR పద్ధతి విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే DNA టు డిటెక్ట్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈవెన్ 8 to 16 called stage. This technique is used to ఇంట్రా అండ్ ఇన్ విట్రో కల్చర్ అంటుంటారు. ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్లో కూడా ఇది అంటే మేల్ ఫీమేల్ అంటుంటారు. అంటే మన గర్భస్థ శిశువులో ఉన్నప్పుడే మేలా ఫీమేలా కనుక్కోవడంలో కూడా ఈ PCR టెక్నిక్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ amplification of DNA to detect the criminals in forensic science. అంటే ఈ యొక్క నేర పరిశోధనలో కూడా PCR అంటే ఫోరెన్సిక్ సైన్స్లో యూజ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. జెనెటిక్ డిసీజ్ ప్యాథోజెనిక్ డిసీజ్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే కొన్ని జన్యు సంబంధించినటువంటి పిండ అభివృద్ధి సమయంలో కొన్ని రకమైనటువంటి అనువంశిక వ్యాధులు అంటే కొన్ని వంశపారపర్యంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధులను గుర్తించడంలో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా పనికొస్తుంది. ఎందుకంటే డిఎన్ఏ ఒక కాపీ ద్వారా ఎన్నో కోట్ల కాపీని మనము ఎన్నో లక్షల కాపీలను తయారు చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అనువంశిక వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ప్యాథోజెనిక్ డిసీజ్, జెనెటికల్ డిసీజ్ అండ్ ప్యాథోజెనిక్ డిసీజ్ అన్నీ కూడా చేయవచ్చు అని చెప్పి. డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిజం. యాంప్లిఫైడ్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ యూజ్డ్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ట్ లైక్ జెనెటిక్ డిసీజ్ అండ్ ప్యాథోజెనిక్ డిసీజ్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ విట్రో కల్చర్ అంటుంటారు. ఇన్ విట్రో కల్చర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎగ్ కూడా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ బేబీ వెన్ 8 to 16 కాల్డ్ స్టేజెస్. అంటే 8 నుంచి 16 విదరణ దశలోనే ఆ యొక్క బేబీ మేలా ఫీమేలా అని కూడా మనం గుర్తించవచ్చు. అంటే జస్ట్ 8 అంటే జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 వీక్లోనే మేలా ఫీమేలా ఫర్టిలైజేషన్ ఎగ్ అనేటువంటిది మనం ఈ PCR టెక్నిక్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ గురించి చూద్దాం. ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అంటాం. Electrophoresis means electrophoresis is the migration of charged particles medium under the influence of an applied electric field. That is the migration of ion in an electrical field is called electrophoresis. The process of carrying out electrophoresis experiment to determine the member of amount mobility of component in a given sample. Separate them. The term electrophoresis was introduced by Aaron Tislis. ఈ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అనేటువంటిది ఎవరు అంటే సెపరేట్ క్యాన్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్, షేప్ అండ్ ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ లైక్ ప్రోటీన్. Isoelectric point is protein. Separation is achieved by using matrix like gel
and electromotive force to propel the molecules through the gel. The process of electrophoresis to separate molecule of DNA, RNA and protein. ఇప్పుడు దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి. సౌత్, నార్త్, మీరు దిక్కులు చూసినట్టయితే నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ అంటుంటారు. అంటే ఇక్కడ నార్థన్ బ్లాట్ ఉంటుంది. నార్థన్ బ్లాట్లో చూడండి, ఇట నార్థన్ బ్లాట్ ఉంది. నార్థన్ బ్లాట్లో ఆర్ఎన్ఏని గుర్తించడం జరుగుతుంది. మరియు సౌత్ సైడ్ ఉంటే దాని డిఎన్ఏని గుర్తించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ట్ ఇంకా కనుక్కోలేదు. వెస్ట్ సైడ్ మాత్రం ప్రోటీన్ యొక్క కనుక్కోవడం జరిగింది. ప్రోటీన్ అంటే సదరన్ బ్లాస్ట్, నార్థన్ బ్లాస్ట్, వెస్టర్న్ బ్లాస్ట్ అని అంటుంటారు. ఈ విధంగా ఫస్ట్ మాత్రం నార్థన్ బ్లాస్ట్లోనే ఈ ఆర్ఎన్ఏ గురించి గుర్తించడం జరుగుతుంది. దీనిలో అసలు తొలిసారిగా ఫస్ట్ 1933లో టెసిలియస్ అన్న శాస్త్రవేత్త ద్రావణంలో ఉన్న ప్రోటీన్లను ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ద్వారా వేరు చేయడం అనేటువంటిది చూడవచ్చు. 1962లో రెమాండ్ అండ్ డేవిస్లు పాలిఅక్రమైడ్తో తయారైనటువంటి జెల్ను ప్రవేశపెట్టారు. ప్రోటీన్ల ఇతర అణువులను వేరు చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. నెక్స్ట్ స్టార్చ్ జెల్లును కంటే సమర్థవంతమైనవి. ఈ జెల్తో తగిన బఫర్ ద్రావణాలను ఉపయోగించి ప్రోటీన్లను స్పష్టంగా వేరు చేసి చూపిస్తారు. ప్రోటీన్లు ఉన్న ఏదైనా ద్రావణంలో విద్యుత్ను ప్రవహింపచేసినప్పుడు వేరువేరు పరిమాణాలు, ఆకారాలున్న ప్రోటీన్లు వాటిపై ఏర్పడిన విద్యుత్ ఆవేశాలను అనుసరించి ద్రావణంలో ఒకవైపు నుంచి మరోవైపుకు చెల్లిస్తాయని చెప్పవచ్చు. మరి అది ఎక్కడ డయాగ్రామ్లో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. మరి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ టైప్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. like some example, separation techniques that is based on the mobility of ion in an electrical field. Types of electrophoresis like gel electrophoresis అంటుంటారు. gel electrophoresis. నెక్స్ట్ లో వోల్టేజ్ థిన్ షీట్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్. అంటే నెక్స్ట్ థిన్, చూడండి చాలా థిన్గా ఉన్నటువంటి థిన్ లేయర్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ కూడా ఉంటుంది. దీన్ని క్యాపిల్లరీ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూయస్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం అగార్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ గురించి చదువుతాం. అగార్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్. నెక్స్ట్ ఓకే, దిస్ వాస్ ఇంపార్టెంట్ అగార్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ డయాగ్రామ్ చెప్పవచ్చు. ఇది ఎందుకు అగార్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అంటే phase. Agar gel electrophoresis. Agar is a linear polysaccharide made up of repeating agar unit which alternating unit of galactose 1,6 and hydrogalactose. Agarose and agaropectin is sulfate and thus it
charged and therefore may give rise the several electron osmosis. Agar at, for example, first we diagram to prepare agarose gel in casting tray. Casting tray లో ఫస్ట్ అగరోస్ జెల్ని ఇలా డ్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ప్లస్ రిమూవ్ అండ్ బ్లాక్ కూమ్ అండ్ సబ్మర్జ్డ్ జెల్ అండర్ బఫర్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఛాంబర్. ఇంకా చూడండి ఈ యొక్క ఇక్కడ మనం మైనస్ ప్లస్ అంటే దీంట్లో కంపల్సరీ బఫర్ సొల్యూషన్ వేయాలి. మరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి జెల్ అనేటువంటిది ఒక ప్రిపేర్ అగరోస్ జెల్ అనేటువంటి షీట్ అనేటువంటి ఉంటుంది. దాన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లోడ్ ఈచ్ శాంపుల్ ఇన్ కన్సిక్వెంట్లీ వాల్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏ వాల్ నుంచి ఈ వాల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి వాటిల్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ సమ్ రోస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి ఈ రో నెక్స్ట్ ఈ రో ఇలా కనిపిస్తుంది కదా. వాటిలలో చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ ప్రకారం ఇందులో డ్రాప్ వైజ్గా వాటిలలో ఈ యొక్క మైక్రోపిపెట్ సహాయంతో ఒక్కొక్క డ్రాప్లో ఏ దాంట్లో సేమ్గా ఏ లిక్విడ్ BCDEF లిక్విడ్లో మన సమానంగా పోసినట్టయితే ఈ విధంగా స్నాప్ ఆన్ సాఫ్టీ కవర్ కనెక్ట్ లీడ్ టు పవర్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇనిట్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అంటే ఈ విధంగా విద్యుత్తుని ఇవ్వడం ద్వారా వాటి యొక్క సైజు ప్రకారంగా అవి వేరవుతూ ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. ఇది మరి ఈ లేయర్ చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఇందులో అగరోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఆఫ్ DNA ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ సమ్ బ్యాండ్స్ అనేటివి మనకి కనిపిస్తుంది. బ్యాండ్స్ విజిబుల్ ఆఫ్టర్ సూటబుల్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ బ్యాండ్స్ అనేటువంటిది లాంగర్గా ఉన్నటువంటిది పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్నటువంటిది పై వైపున ఉంటాయి, చిన్నగా ఉన్నటువంటి కింది వైపు జారుతాయి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది మామూలుగా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మైనస్ ప్లస్ అనేటువంటిది రెండు కూడా బఫర్ సొల్యూషన్కి ఇవ్వడం ద్వారా ఎలక్ట్రోడ్ అనేటువంటి స్లోప్ ఫర్ శాంపుల్ అనేటువంటిది నియర్గా పెద్దగా ఉన్న పరిమాణం పై వైపున చిన్నగా ఉన్న పరిమాణం అనేటువంటిది అంటే each of the two duplex DNA formed into the first site enter into the second site. After PCR was been completed, the method of electrophoresis can be used to check the quality and size of the DNA fragment produced. Check the ఏమని చెప్పిన మామూలుగా DNA యొక్క ముక్క అనేటువంటిది పొడవు ముక్క అనేటువంటిది పై వైపున మరి చిన్న చిన్న ముక్కలు అనేటువంటి పొట్టి మూసఫలకాలు ఉంటారు. చిన్న మూసఫలకాలు క్రింది వైపున పొడవు మూసఫలకాలు అనేటువంటిది పై వైపుననే ఉండిపోయే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇది జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ మనం చూడవచ్చు. ఇది ఈ విధంగా DNA యొక్క మూమెంట్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అనేటువంటిది వాటి యొక్క లెంత్ ప్రకారంగా వాటి యొక్క సైజు ప్రకారంగా అవి పెద్ద ముక్కలు పై వైపున చిన్న ముక్కలు కిందికి రావడము జరుగుతుంది. ఇది PCR తర్వాతకి ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఈ విధంగా చేయవచ్చు. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడాక మీకు TAQ అని చెప్పిన ట్యాక్ పాలిమరేజ్ ఏంటిది అంటే ట్యాక్ పాలిమరేజ్ ఎక్కడ వాడాలని చెప్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పిన ఇక్కడ హీట్ ఎక్కువ ఉంది.
ఫస్ట్ దాంట్లో 94 to 98, తర్వాతకి 50 to 64, మరి ఇక్కడ 72 ఉంది. మరి హీట్ ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, దాంతో తక్కువ ఉంది, కూలింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పెరిగింది. అంటే ఇట్లా పెరగడం తగ్గడం వల్ల డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. దానికి ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా ట్యాగ్ అంటారు. ఇది డిఏ అంటే డిఎన్ఏ చూడండి, సమ్ డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ డ్రైవ్ ద థర్మస్ అంటే హీట్ థర్మల్ అంటుండే. థర్మల్ ఏ మీన్స్ చూడండి, ట్యాగ్ మీన్స్ tag full form. This was Thermus A aquatics. Thermus A aquatics అని చెప్పవచ్చు. హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎంత అంటే 45 minutes at 95 degrees centigrade and extension rate is 2 kb means kilo base pair to 4 kilo base per minute. Processivity 50 to 60 bases. Why tag so stable? ఎందుకు స్టేబుల్? ఎందుకంటే increased hydrophility and hydrophobic అని ఉంటారు కదా, ఆ విధంగా hydrophobicity of the core of the enzyme, improved stabilization by electrostatic force. Improved stabilization by electrostatic force. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టు, electrostatic force. Next some application of multiples of PCR included. ఎలా దేంట్లో చేయొచ్చు PCR అంటే ప్యాథోజెనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్, వ్యాధులు, హై థ్రోపుట్ ఎస్ఎన్పి జీనోటైప్, మ్యూటేషన్ అనాలైసిస్ అంటే ఉత్పరివర్తనాలు కావచ్చు, జీన్ డిలీషన్ అనాలైసిస్ అంటే సమ్ జన్యువులో ఏమైనా లోపాలు, డిలీషన్ అంటుంది, డిలీట్ అంటాం, కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అని డిలీట్ కావడం అలాంటివి. మనం డిలీషన్ అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటే X0, ఎక్స్ మీన్స్ ఇంకొక ఎక్స్ అనేటువంటి లోపం ఉంది కాబట్టి టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటున్నాం, దాన్ని డిలీషన్. నెక్స్ట్ టెంప్లేట్ క్వాంటిఫికేషన్ అండ్ లింకేజ్ అనాలైసిస్, RNA డిటెక్షన్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ స్టూడెంట్స్. చెప్పాను కదా, ఫోరెన్సిక్ మీన్స్ నేరాల కనుక్కోవడంలో కూడా. నెక్స్ట్ డైట్ అనాలైసిస్, ఇవన్నీ కూడా PCR అప్లికేషన్లో మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓకే ఎవర్ PCR by Carey Mullis, a research scientist, California Biotech Company, 1983. PCR is widely held as one of the most important investigation of the 20th century in molecular biology. PCR is a technique that results in exponential amplification of a selected region of a DNA molecule. Okay. Mullis received the Nobel Prize in Chemistry jointly with Michel Smith in 1993. Okay, this was introduction. This was gel electro
electrophoresis. Okay, next PCR and gel electrophoresis, very important. PCR means it step by step this diagram is draw. ఈ యొక్క చిత్రపటాన్ని వేయాలి. పీసీఆర్ అంటే పాలిమర్ చైన్ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందని ఈ చిత్రపటాన్ని వేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా ఫస్ట్ డినేచరేషన్ ఎంత డిగ్రీలో, అనలింగ్ అంటే మీన్స్ రీనేచరేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్లో సంశ్లేషణ దశ అంటుంటారు. దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ స్టేజ్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. థర్డ్లో ఈ పీసీఆర్ అంటే వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో మేబీ ఎన్నో లక్షల కాపీలు. యూజువల్లీ కాల్డ్ పీసీఆర్ ఈజ్ ద కామన్ లైబ్రరీ technique used to make many copies of particular region of a DNA. It makes millions and billions of copies from single DNA within a short time, less than 5 hours. Okay, PCR is a technique of gene amplification, making more copies of DNA from a single copy of DNA is called gene amplification. Gary Mullis is very important this diagram. Okay, next this agarose gel electrophoresis also very important. Here we used electron. చూడండి ఇక్కడ విద్యుత్ని ఉపయోగించి అంటే ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ అంటే ప్లస్ మైనస్ ఛార్జీలు ఉన్నాయని ఎలక్ట్రాన్ అంటారు. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్లను ఉపయోగించి ఒక డిఎన్ఏ యొక్క సైజు ప్రకారం వేరు చేసుట అని చెప్పవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వేరు చేసే మొక్క చూడండి. ఈ విధంగా జారుకుంటూ అంటే ఇక్కడ బఫర్ సొల్యూషన్ వేసి జస్ట్ ఈ విధంగా విద్యుత్ ఆవేశాలను ఇట్లా ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా జెల్ అంటే అగరోస్ జెల్ మీద ఈ యొక్క డిఎన్ఏ ముక్కలు అనేటువంటిది ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. చూడండి పెద్ద ముక్కలు పై వైపున అంటే బ్యాండెడ్ విజిబుల్ ఆఫ్టర్ ద సూటబుల్ ట్రీట్మెంట్గా చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా బఫర్ సొల్యూషన్ ఒక విద్యుత్ ఆవేశం పంపించినప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ వాటి యొక్క సైజు ప్రకారంగా అక్కడక్కడగా ఒక బ్యాండ్లుగా ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోఫోరస్ అంటే ఏదో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఒక ధన రుణ ఆవేశం ప్రకారం ఒక విద్యుత్ని ప్రవేశింపచేసి డిఎన్ఏ ముక్కలను వాటి యొక్క సైజు ప్రకారంగా అంటే వాటి యొక్క కొలతల ప్రకారంగా అవి అంటే దూరంగా బ్యాండేజ్గా ఏర్పడము అంటే చలించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ.